सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। शचीकुण्डलाभ्यां नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। एतत् कर्मप्रधानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो आत्मनेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो निर्विघ्नमस्तु। एकदन्तं मम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापति वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भगवान शिव को वंदना करे आइए। नटराज राज नमो नमो। हे आदि शंकर पीठ नटराज राज नमो नमः। सत्सुसीता
मृदंगना दबके उरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना दबके उरे ब्रह्मांड निद होत नाद प्रचंडना निद होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः हे आद्य शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टिता नवरचयिता शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिद्ध ब्रह्म जो ललाट शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषराग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टिता नवरचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य शंकर पिता तव शक्ति मांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति मागे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता सहुवेग गाये संगीता जो नटराज राज नमो नमः हे आद्य नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टिता सत्सृष्टिता रचयिता सत्सृष्टिता तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिव शिव बोलो वही पार लगा। शिव शिव बोलो ही पार लगाए।
शिव शिव बोलो ही पार लगाए। शिव शिव बोलो ही पार लगाए। पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए। शिव शिव बोलो ही पार लगाए। शिव शिव बोलो ही पार लगाए। ये मन तो है पाप का डेरा, ये मन तो है पाप का डेरा। लगता है जैसे भला अंधेरा, लगता है जैसे फैला अंधेरा। भला अंधेरा वही ज्योत जलाए। फैला अंधेरा वही ज्योत जलाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। बोले बाबा बिना में चैन न पाओ, बोले बाबा बिना में चैन न पाओ। और किसी के द्वार पे जाओ, और किसी के द्वार जाऊं। द्वार जाऊं वही राह दिखाए। द्वार जाऊं वही राह दिखाए। बोले बाबा बोलो वही पार लगाए। बोले बाबा बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। कण कण में वो महक रहा है, कण कण में वो महक रहा है। ये मन फिरे क्यों बहक रहा है। ये मन फिर क्यों महक रहा है। बहक रहा है वो माने न मनाए। महक रहा है वो मांगे न मनाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। करके भी जब शिव दुख से बचावे, करके जब शिव दुख से बचाए। जन्मों जन्म के पाप नसावे। जन्मों जन्म के पाप नसाए। जन्मों जन्म के बंधन छुड़ावे। जन्मों जन्म के बंधन छुड़ावे। बंधन छुड़ावे वही मुक्ति दिलाए। बंधन छुड़ावे कोई मुक्ति दिलाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। हे शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। हे शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए।
बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए। पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए, पार लगाए। भोले बाबा बोलो शिव पार लगाए। भोले बाबा बोलो लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। पार लगाए वही पार लगाए। पार लगाए वही पार लगाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। भोले बाबा बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। शिव शिव बोलो वही पार लगाए। आनंदमानंद परम प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम नित्यम भवरोगवैद्यम श्रीमत्सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरु शांतं प्रत्यक्ष शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्ति कामार्थ सिद्धिकं। परम कृपाळु परमात्मा देवताओना आराध्य देव महादेव सर्वનું કલ્યાણ કરનાર જગતગુરુ સરળ શ્રેષ્ઠ નૃત્યકાર, શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર, શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર, દરેક શાસ્ત્ર અને દરેક વિદ્યા જેને કારણે પ્રતિષ્ઠિત થઈ છે એવા ભગવાન શિવજી મહાદેવ એની અસીમ કૃપાથી કચ્છની ધીંગી ધરાન અને એમાં રતનાલ ગામમાં શિવધામમાં રતનાલ ગામ મહિલા મંડળ એવં વડીલોની પ્રેરણાથી શ્રી નંદનેશ્વર મહાદેવ મંદિર નવનિર્માણ માટે શિવકથાનું આયોજન અનાયાસે ભગવાન શિવની ઈચ્છા અને કૃપાથી થયું. આજે આપણે કથાના અંતિમ ચરણ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે છઠ્ઠો દિવસ છે અને આ પ્રસંગ પર ઉપસ્થિત મારી ભક્તિમતી માતાઓ, વડીલો, આજ ખાસ ઉપસ્થિત સમગ્ર આહિર સમાજનું ગૌરવ કહી શકાય અને બિલકુલ નિરાભિમાની, નિસ્પૃહી, સવારે શરૂઆત સેવાની કરે તો રાત સુધી સેવા સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં અને ભગવત કાર્યમાં જેને પોતાનું જીવન, અંતિમ જીવન મતલબ કે જે બોનસના વર્ષ કહી શકાય એ જેને સમર્પિત કરી દીધા છે એવા આહિર સમાજના એક ભામાસા કહી શકાય, આહિર સમાજનું એક ગૌરવ કહી શકાય, જેને 15 વર્ષ પહેલાં અમારી કથાનું આયોજન ધાણેટીમાં રાખેલું અને ત્યારે અમને જે પ્રેમ આપ્યો હતો, લાગણી આપી હતી, એની યાદ હજી પણ અમને ભૂલાતી નથી. એવા પરમ સ્નેહી, આમ તો એમ કહી શકાય કે દાતાઓ છે, એ પૃથ્વી પરના દેવતા છે, પરમ વંદનીય પણ કહી શકાય એવા રાણા બાપા ડાંગર ધાણેટીથી અહીં પધાર્યા છે. બહુ સરળ ને સહજ જેનું જીવન છે, બિલકુલ જેને અભિમાન અહંકાર નથી એવા પરમ સ્નેહી, પરમ શિવ ભક્ત, પરમ આદ્યશક્તિ મહાભક્ત અને સર્વધર્મ સમાન સમજદાર રાણા બાપાને એક વખત ઊંચા હાથની તાળીઓથી વધાવી. એટલું સરળ વ્યક્તિત્વ છે કે સારા જગતથી અલિપ્ત રહી અને થાય એટલી સેવા જ કરવી. એની પાસે એક જ સૂત્ર કે થાય એટલી સેવા કરો ને ભગવાનનું નામ લો. બીજી કોઈ ચર્ચા એની પાસેથી આપણે સાંભળીએ નહીં. આવું સહજ અને સરળ વ્યક્તિત્વ એ ખરેખર આપણા હિન્દુ સમાજ માટે અને સમગ્ર આપણી સંસ્કૃતિ માટે અમૂલ્ય કહેવાય. ભગવાન શંકર ભોળાનાથ એમને સ્વાસ્થ્ય આપે અને એના દરેક કાર્યો, એમની પરંપરા
એમના પરિવારજનો જાળવે એવી મહાદેવને પણ પ્રાર્થના કરું છું. ધન્યવાદ છે રાણા બાપા. અને આયોજન સમિતિને હું એવી સૂચન કરું, બાપાને તો બિલકુલ ક્યારેય અપેક્ષા નથી હોતી. એ તો મને એમ જ કહે કે બાપુ મારું સન્માન ન હોય, સન્માન સંસ્કૃતિ અને ધર્મનું હોય. પણ મારી એક એવી ઈચ્છા છે પ્રવીણ બાપુ અને ભીમજીભાઈ બાપભાઈ, આપણે યોગ્ય વ્યક્તિનું યોગ્ય સમયે આપણે આદર કરવો જોઈએ, આપણી ફરજ છે. એટલે પાછો એનો સમય કીડિયારાનો ને બધો એવો કેટલી પ્રવૃત્તિ ધર્મની કરે સાહેબ. હું તો ગયો મંદિરે, તો મંદિરે દર્શન કરીને જ્યાં બહાર આવે ત્યાં લાઈન ઊભી હોય. બાપા કોઈ એમ કે અમારે આ વસ્તુની જરૂર છે, કોઈ એમ કે આ સાહેબ આને ભગવાને ભલે આપ્યું, આના કરતાં 10 ગણું ભગવાન આપે. સારા કાર્યોમાં સંપત્તિનો ઉપયોગ કરે એવા ખરેખર સનિષ્ઠ દાતાઓને આપણે લાખ લાખ વંદન કરવા જોઈએ, ધન્યવાદ આપવા જોઈએ. ધન્યવાદ છે રાણા બાપા. આવતીકાલનું ભોજન આખા ગામનો જમણવારની વાત છે. આવતીકાલે કે પરમ દિવસે પરમ દિવસનું ભોજન આપણે રાણા બાપા તરફથી જે તાળીઓથી વધાવી લઈએ આપણે. સમૂહ ભોજન, ગામ સમૂહ. અને પ્રવીણ બાબાજી જે આપણે આગળ જનની જણ તો ભગત જણજે, જનની જણ તો ભગત જણજે, કા દાતા કા સૂર, ભીતર રેજે તું વાજણી, મત ગુમાવીશનું. રાણા બાપા આ કથાનું આયોજન છે ને એ મહિલા મંડળે અનાયાસે આ ગોઠવ્યું છે. એમાં જેને સતત મહેનત કરી છે રાણા બાપા, એનો કોઈ સ્વાર્થ નથી, એનો કોઈ બીજો ઈરાદો નથી, એનો કોઈ બીજો ભાવ નથી. બહુ સાહજિકતાથી એક હિન્દુત્વના નાતે એમને કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. અનાયાસે અમારે એવી ચર્ચા થઈ કે મંદિરનું નિર્માણ પણ થાય નવા વાસમાં, એવી અમારી એક ભાવના. એમાં અનન્ય જે બહેનો છે, અમારા ગોપીબેન ભીમજીભાઈ માતા, સતીબેન શામજીભાઈ ચાવડા, હંસાબેન પ્રવીણગીરી ગોસ્વામી, રાણીબેન હરિભાઈ ચાવડા, રાધાબેન કાનજીભાઈ સુધાણી, રસીલાબેન નારાયણ પટેલ, ગોમીબેન રણછોડભાઈ વાઘાણી, ફુલાબેન કાનાભાઈ વિરાણી અને રાધાબેન મકનજીભાઈ માતા. ખરેખર આ માતા, આ એમને માતૃશક્તિએ પ્રેરણા આપી અને ભાઈઓ જોડાણા છે. જેમાં શામજીભાઈ કરશનભાઈ ચાવડા, ભીમજીભાઈ રૂણાભાઈ માતા, પ્રવીણગીરી હીરાગીરી ગોસ્વામી, મકનજી શામજી માતા, હરિશામજીભાઈ છાંગા અને રસિક મહાદેવા છાંગા. રાણા બાપા આ લોકોએ એક એવું આયોજન કર્યું કે આપણે કથા કરવી છે. અને ખરેખર કથાની અંદર આ લોકોએ સંપૂર્ણ મહેનત કરી છે, સંપૂર્ણ પુરુષાર્થ કર્યો છે અને બિલકુલ સાત્વિક અને પવિત્ર ભાવના સાથે આયોજન કર્યું છે. એટલે આયોજકોને અથાગ પરિશ્રમ કર્યું છે, દરેકને આમંત્રિત કર્યા છે. તો આપણે એક વખત ઊંચા હાથની તાળીઓથી આ માતાઓને આયોજન સમિતિને આપણે વધાવીએ. આપણા પ્રવર્તમાન સમયમાં ખરેખર માતૃશક્તિ દ્વારા ધર્મનું રક્ષણ, સંવર્ધન અને પોષણ કરવાનું કાર્ય બહુ જ ભાવ અને પ્રેમથી થઈ રહ્યું છે. ત્યારે સોરઠધરા, સૌરાષ્ટ્રની ધરામાં રામપરા ગામના અમારા સોનલાએ લગભગ 1 કલાકની અંદર અહીંયા આવવાના છે. તો તમે તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી અને ત્યારે બેસજો. ખાસ તો અહીંયા બધાના આશીર્વાદ આપવા માટે આવશે 1 કલાક બાદ. અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત બધા આપ સર્વની અંદર બિરાજેલા ભગવાન શંકરને વંદના કરીને કથાનો
પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યો છું એની પહેલાં પ્રવીણ બાપુ કાંઈ પણ હોય તો તમે મને કહો એટલે ઝડપથી એ કાર્યને આપણે ન્યાય આપી શકીએ. प्रेम से भाई तू भजन कर, प्रेम से भाई सभी का राम आता है. भजन कर प्रेम से भाई, भजन कर प्रेम से भाई सभी का राम गाता है. भजन कर प्रेम से भाई, ભજન કર પ્રેમ સે भाई. કથા પ્રસંગમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તો ગઈકાલે કાર્તિકી પ્રાગટ્ય કથા અને ગણપતિ પ્રાગટ્ય કથા એ પ્રસંગ આપણે જોયો હતો, જેમાં કુમાર કાર્તિકેય એ ભગવાન શિવનો યોગી તરીકેનો વારસો એમને સંભાળ્યો અને ગણપતિ મહારાજે ભગવાન શિવનો ગ્રસ્તી તરીકેનો વારસો સંભાળ્યો. કાલે કાર્તિકેય પ્રાગટ્યની કથાનું તાત્વિક રહસ્ય આપણે જોયું કે કાર્તિકેય કથાની પાછળ એક તાત્વિક રહસ્ય છે. ગર્ભોપનિષદ, કર્મકાંડની પરિભાષા એવં એક વેદાંતનો સાર પણ એમાં રહેલો છે. આત્મતત્વનું પ્રતીક, શિવનો અંશ, ઈશ્વર અંશ, જીવ અવિનાશી, ચેતન અમલ સહજ સુખ રાશિ, યો માયા બસ બજવ ગુસાઈ, બધ્યો કીર મરકટ કી નાહી. પ્રત્યેક જીવ એ શિવનો અંશ છે. શિવત્વ પ્રાપ્ત કરવાની સંપૂર્ણ સંભાવનાઓ પ્રત્યેક જીવમાં છે, પણ એ જીવ શિવ તરફ ગતિ કરે તો એનો જીવભાવ છૂટે, એની મમતા ને મોહ તૂટે તો જરૂર એ શિવત્વ, કૃષ્ણત્વ, રામત્વ, રાધાત્વ એ ભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે. અને ભગવાન શંકર રાગ દ્વેષ તમામ અનિષ્ટોથી મુક્ત એ પરમ તત્વ કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. કલ્યાણકામી કોઈ પણ વ્યક્તિ મહાદેવની આરાધના કરીને સાચું સુખ, આનંદ અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગણપતિ મહારાજનું મસ્તક કાપવામાં આવ્યું. ભગવાન શંકરે ત્રિશૂળથી મસ્તક કાપ્યું, પેલા ગણપતિનું સ્વરૂપ. તો પ્રશ્ન એ થાય કે પિતા કોઈ દિવસ પોતાના પુત્રનું મસ્તક કાપે ખરા? અને ત્રિશૂળથી જ કેમ કાપ્યું? ગણપતિનું પ્રથમનું જે સ્વરૂપ છે એ તમોગુણયુક્ત બુદ્ધિનું પ્રતીક છે. ત્રિશૂળ એટલે આદિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. શિવની સન્મુખ જ્યારે જીવ જાય છે ત્યારે તેનાથી ત્રણેય દેહથી પર, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણથી પર એ શિવત્વ સાથે તન્મય બને છે. એનામાં એક શ્રેષ્ઠ વિચારધારા, એની આંખો ઝીણી છે, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, કાન મોટા છે, બધાનું સાંભળે, પેટ મોટું, સાંભળે બધાનું અને કોઈની પાસે રજૂ ન કરે. પેટમાં સાગર પેટા છે સમાન. એક દાંત આખો ને એક દાંત અડધો છે. આખો દાંત એ શ્રદ્ધાનો છે, અડધો દાંત જ્ઞાનનો છે. જ્ઞાન ઓછું હોય તો ચાલે, પણ શ્રદ્ધા તો અડગ હોવી જોઈએ. નાક મોટું છે, જેની સમાજમાં ઇજ્જત હોય. આટલા જ એનામાં ગુણો હોય એ સમાજમાં વંદનીય બની શકે, સમાજનો અગ્રણી બની શકે, સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ બની શકે અને સમાજ એનું પ્રથમ પૂજન કરે. આટલા ગુણો હોય એટલે માણસે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મસ્તિષ્ક બદલવાની જરૂર છે, વિચાર બદલવાની જરૂર છે. આવું તાત્વિક રહસ્ય વિદ્વાન પુરુષોએ કહ્યું છે. ગણપતિનું જે કોઈ પૂજન કરે, જે કોઈ આખ્યાન સાંભળે, એને સમગ્ર ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, એની મનોકામના પરિપૂર્ણ થાય છે.
સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે, શોકમાંથી મુક્તિ મળે છે. જે ઘરમાં ગણેશનું ગણપતિનું આખ્યાન રહેલું હોય છે એ ઘર સદા મંગળયુક્ત હોય છે, એવું એ શિવપુરાણમાં કુમારખંડની અંદર લખ્યું છે. યાત્રા કાલે ચ પુણ્યાહ યશ્નોતિ સમાહિતઃ સર્વાભીષ્ટં ચ લભતે શ્રી ગણેશ પ્રસાદતઃ. જે મનુષ્ય બહારગામ જતી વખતે અથવા પવિત્ર દિવસે સાવધાન થઈ આ આખ્યાન સાંભળે તો ગણેશની કૃપા થાય છે અને સર્વ ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે. તો આમ કુમાર કાર્તિકેય અને ગણપતિની કથા સુદજી મહારાજે સોનકાદિક ઋષિઓને પવિત્ર પ્રયાગ ક્ષેત્રમાં કહી. અને આ કથા સુદજી મહારાજ સોનકાદિક ઋષિઓને એમ કહે છે, પ્રશ્ન ઉઠ્યો સોનકાદિક ઋષિઓને કે કલિકાલના જીવો સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કઈ રીતે કરી શકે, ત્રિવિધ તાપમાંથી મુક્ત કઈ રીતે થઈ શકે. ત્યારે સુદજી એને જવાબ આપ્યો કે કલિકાલના જીવો માટે ભગવાન શિવની કથા, ભગવાન શિવની ભક્તિ, ભગવાન શંકરની પૂજા, મહાદેવનું ધ્યાન, મહાદેવના નામનો જપ, ગમે તેવો અધમ કોટીનો જીવ હોય એ બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. સદગુરુ દ્વારા મંત્ર મળેલો હોય, મંત્ર સાથે પ્રાણ અને ઉર્જા જેને મળેલી હોય, જેનું એક સંરક્ષણ બનીને મંત્ર રહેતો હોય, શિવ નામ, શિવ ભજન, શિવ પૂજાનો એટલો મહિમા છે. હરિની પૂજા કરો, હરની પૂજા કરો, આદ્યશક્તિ બ્રહ્માની પૂજા કરો. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં 5 દેવતાઓ છે, એની પૂજા કરો, એનો આદર કરો. આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણી પરંપરા છે. અને પરંપરાનો ક્યારેય અનાદર આપણે નથી કર્યો. અને જેને જેને અનાદર કર્યો છે, શિવનો ભક્ત હોય અને ભગવાન રામ કે કૃષ્ણની નિંદા કરે તો એની શિવની ભક્તિ ફળતી નથી. કૃષ્ણનો ભક્ત હોય એ શિવની નિંદા કરે તો એની કૃષ્ણની કે રામની ભક્તિ ફળતી નથી. મેં અવારનવાર એ વાતને દોહરાવી છે કે હર એટલે લઈ લેવું, ચોરી લેવું. ભક્તોના હૃદય પાપ તાપને સંતાપને જે લૂંટી લે, ભક્તોના હૃદયને પવિત્ર બનાવે, હરણ કરી લે, ઇતિ હરહ. અને આપણે આરતી ગાઈએ એમાં પણ એ સાંભળીએ છીએ, એ બે એક સ્વરૂપ અંતર નવ દરસો, કોઈ અંતર નવ દરસો, ભવ ઉધર ને ભજતા, ભવ ઉધર ને ભજતા, ભવ સાગર તરસો. ઓમ હર 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 મહાદેવ, જય હરિ હરા, પ્રભુ જય હરિ હરા. ગંગાધર ગિરિજાવર, ગંગાધર ગિરિજાવર, ઈશ્વર ઓમકારા. ઓમ હર 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 મહાદેવ, ઓમ હર 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 મહાદેવ, ઓમ હર હર મહાદેવ. હરિ અને હર બંને એક છે. ભગવાન હરિ એટલે વિષ્ણુના ઘણા બધા અવતાર છે, માધ્ય શક્તિ પ્રાંબાના ઘણા બધા અવતાર છે. બધાનો આદર કરવો, બધાને પૂજવા, બધાનું ભજન કરવું એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. પક્ષા પક્ષી ત્યાં નહીં પરમેશ્વર, સમ દ્રષ્ટિ ને સર્વ સમાન. સમભાવ હોય, સમાન ભાવ હોય, સમતા જ્યાં હોય ત્યાં ઈશ્વર છે. તો આમ હરિ અને હરની કથા, બંને સંતાનો ભગવાન શંકરના મોટા થયા, યુવા અવસ્થાએ પહોંચ્યા, બંને ઝઘડો કરવા માંડ્યા.
કુમાર કાર્તિકેય એમ કહે છે કે હું મોટો છું, મારા પહેલા લગ્ન થાય. ગણપતિ મહારાજ એમ કહે છે કે હું ગણોનો અધિપતિ છું, મારા પહેલા વિવાહ થાય. આ આખ્યાયિકા, આ પ્રસંગ માતા પિતાની મહત્તા સમજાવે છે. દરેક પ્રસંગો વેદવ્યાસની સમાધિ પાછળ છે. એની પાછળ એક તાત્વિક રહસ્ય છે જે મારા તમારા જીવનને, મારી તમારી જીવનશૈલીને એક કથા એક જાડિયામાં એમને અહીંયા છે ને ત્યાં સુવડાવો. ત્યારે બાપની આંખમાં બોરબોર જેવડા હું બતાવો, બેટા પતિ પત્ની તમારા બે વચ્ચે ઝઘડો થાય છે એટલે તને ગમ્યું નહીં, મને ગમ્યું, બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, હું ફરિયામાં આનંદ કરીશ, તને સુખી જોઈને મારું કાળજું ઠરે છે. બાપ આમ બાપ બોલે છે. બાપને બીમારી લાગુ પડી ગઈ એટલે દીકરાની પત્ની એમ કહ્યું કે હવે તમારા બાપને, તમારા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા, હું એની સેવા નહીં કરું. દીકરાની માથે જેમ આપ ફાટ્યું હોય ને એવું લાગે, મારા બાપને મારે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા જવા, મારી જીભ કેમ ઉપડે? અને પિતાની પાસે જઈને કીધું, પિતાજી બજારમાં ખરીદી કરવા માટે લઈ જાય છે, 2 ધોતી લીધા, 2. એટલે એના બાપે કીધું કે બેટા 2 ધોતી નથી જોતા, આ 1 ધોતી તો હું માન ફાડીશ ત્યાં તો મારો જીવ વયો જાય. પણ હા 2 ધોતી તું લઈને વાંધો નહીં દીકરા, તારી ઈચ્છા છે ને, આ 1 ધોતી તું મને આપીશ ને, મને એવું લાગે છે કે તારી પ્રજા તને ધોતી નહીં આપે ને તેથી આ ધોતી તને કામમાં આવશે. જેવું કરો તેવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. ભલે બીજું બધું મા બાપની ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, યાદ રાખો. માતા પિતા મળશે નહીં, માતા પિતા મળશે નહીં. માનો પ્રેમ, બાપની છત્રછાયા એ પૈસાથી નહીં મળે સાહેબ, યાદ રાખો. એ એક ખૂણો ખાલી થાય ને, ઘરની માલિકો વડીલની ગેરહાજરી હોય ને ત્યારે ખબર પડે. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં, માતા પિતા મળશે નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે. જગજીવન એના ચરણની તમે ચાહના ભૂલશો નહીં, તમે ચાહના ભૂલશો નહીં. ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં, મા બાપને ભૂલશો નહીં. માં તે માં ને બાકી બધા વગડાના વાસ છે. એક ત્રાજવાની માલિકો સંસારના તમામ સુખો રાખો અને બીજી બાજુ એક ક્ષણનું માનો સુખ અને માનો ખોડો અમૂલ્ય છે સાહેબ, એ ત્રાજુ નમી જાય. એમ કહેવાય કે શિવાજી મહારાજ ગેરીલા પદ્ધતિથી આપણા હિન્દુ ધર્મને મજાવ્યો હતો. અને એ શિવાજી મહારાજના જીવનની એક વાત કરું તમને તો એના વૃદ્ધ માતા એનું
આયુષ્ય પૂરું થયું એનું નિધન થયું. છત્રપતિ શિવાજી એના માં છે સાહેબ. સ્મશાનની અંદર અગર અને ચંદનની ચિતા તૈયાર કરી, અગર ચંદનની ચિતા તૈયાર કરી અને પ્રધાનો મંત્રીઓ આખો રાજનો રસાલો માની અંતિમ યાત્રા કાઢી છે. બ્રાહ્મણો આચાર્યો બધા ત્યાં ઉપસ્થિત છે. વેદ મંત્રોથી ચિતા પર એ માતાના શબને રાખ્યું. વિધિ વિધાનથી છત્રપતિ શિવાજી અગ્નિદાહ આપ્યો. બધા જ ઉદાસ અને નિરાશ આજે રાજમાતાનું નિધન થયું. ત્યાં સુધી તો એનું કાળજું બરાબર હતું સાહેબ. પણ છત્રપતિ શિવાજી જ્યારે અગ્નિદાહ દઈ અને પ્રધાનો મંત્રીઓ સાથે જ્યારે રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરે ને પોતાની માનો એને ઓરડો જોયો ને ત્યારે નાનું બાળક રોવે ને એમ શિવાજી ભોકે ભોકે રોવા માંડ્યા. નાનું બાળક રોવે એમ રોવા માંડ્યા. મહારાજા ધીરાજ, આપ કેમ રડો છો? આપની આંખમાં આંસુ કેમ છે? તમે તો છત્રપતિ છો, તમે તો મહારાજા છો. ત્યારે શિવાજી મહારાજે એટલું જ કીધું કે મને છત્રપતિ કેનારા ઘણાય મળશે, મને મહારાજા કેનારા ઘણાય મળશે, મહારાજા ધીરાજ કેનારા ઘણાય મળશે, પણ મારો શિવો ક્યાં ગયો એમ કેનારી મારી માં આવે મને નહીં મળે. માં જ માં એક અદ્ભુત પાત્ર છે. એનો લાડ, એનો પ્રેમ, એનો સ્નેહ, એની આંખોને ક્યારેક વાંચીએ. જીવન પર્યંત સંતાનોના સુખ માટે કેટલા ઉજાગરા કરીને પોતાની જિંદગીને ખર્ચી નાખે એ માતા પિતા ખરેખર પુનિત પુરુષો છે. અને એની અવહેલના જ્યારે થતી હોય ત્યારે કુદરત, ભગવાન પરમાત્મા એને યોગ્ય શિક્ષા આપે. એટલે ખાસ યુવાન બહેનો ભાઈઓને મારી વિનંતી છે કે માતા પિતાની ઇજ્જત કરવાની છે. આપણી સંસ્કૃતિ છે. મા બાપને હાજરી. પણ એટલું યાદ રાખજો કે એ વૃદ્ધ થયા છે અને આપણે વૃદ્ધ થવાના છીએ. આવું નવું શરીર કાયમ નથી રહેવાનું. એટલે માતા પિતા એ સર્વશ્રેષ્ઠ સંતાનો માટે છે. એની આત્રે મને એક સૂચન મળ્યું છે. આપણા પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી એવં ધારાસભ્ય શ્રી એમએલએ અમારા સ્નેહી શ્રી આજ રતનાલ ગામના વાસણભાઈ જે આપણે અહીંયા આવી અને હાજરી આપી ગયા, એની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી ગયા. એમના જ ધર્મપત્ની કંકુબેન અહીંયા આવ્યા છે. તો જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીંયા આવે આપણે એનું સન્માન કરવું ઘટે એટલે એ સ્ટેજ ઉપર આવે. ખાલી સન્માન પૂરતા કંકુબેન વાસણભાઈના ધર્મપત્ની પધારો. મારી પધારો. વાસણભાઈના ધર્મપત્ની આવો માતાજી. કંકુબેન વાસણભાઈ ભોજાણી, તાળીઓથી આપણે આ સન્માન આપણી સંસ્કૃતિનું છે વધાવી લઈએ. આવો માતાજી. પ્રવીણ બાવાજીને વિનંતી કરું કે અહીંયા સન્માન માટે જે શાલ આપવાની છે મને આપો. એટલે સન્માન નિવિધિ આપણે કરી. એક જણો ઊભા રહ્યો. શાલનો કલર બરાબર. ધન્યવાદ છે માતાજી. તો માં એ માં છે, પિતા એ પિતા. માતા પિતાથી શ્રેષ્ઠ પાત્ર સંતાનો માટે કોઈ નથી. ફરી એક વખત કંકુબેન તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. એની સરળતા અને સહજતા ખરેખર ધન્યવાદ છે. हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को तुम मत भूलना. हर बात को तुम याद रखे माता पिता को. माँ बाप को तुम मत भूलना.
भगवान को लाख मनाए कल तेरी सूरत पाई है संसार में तुझको बुलाया है तब तेरी सूरत पाई है संसार में तुझे बुलाया इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को तुम मत भूलना माँ बाप को तुम मत भूलना माँ बाप को तुम मत भूलना આવી જ માતૃશક્તિનું સન્માન કરવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. ખરેખર મારી જાતને ધન્ય માનું છું. યત્ર યત્ર નારી પૂજ્ય તત્ર રમંતી દેવતા. આપણી સંસ્કૃતિ એવું કહે છે કે જ્યાં જ્યાં માતૃશક્તિનું પૂજન થાય ત્યાં દેવી દેવતાઓ આવીને વસે છે. એવા જ સરપંચ શ્રી રત્નાલ સરિયાબેન ત્રિકમભાઈ માતૃશક્તિ માતાજી અહીંયા આવે. સરિયાબેન ત્રિકમભાઈ માં પધારો. આપણું પણ વ્યાસપીઠ દ્વારા સન્માન, કારણ કે યોગ્ય વ્યક્તિનું યોગ્ય સમયે સન્માન કરવું એ આપણી ફરજ છે. આ સન્માન સંસ્કૃતિનું છે સાહેબ, તાળીઓથી વધાવી લેજો. ધન્યવાદ છે. હું જોઉં છું કે આજ કથા શરૂ થઈ ત્યારથી પતિ પત્ની બંને પોતાની હાજરી પુરાવી અને સતત એક શ્રોતા બનીને બેઠા છે. એક વખત ઊંચા હાથની તાળીઓથી આપણે એને વધાવી લઈએ. ધન્યવાદ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખરેખર આપ સર્વનું ભાવ, આપ સર્વની સમજદારી, આપ સર્વના સંસ્કારોને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું. અહીંયા રત્નાલ ગામમાંથી જે મને પ્રેમ મળ્યો છે, લાગણી મળી છે, એ હું જીવનમાં ક્યારેય નહીં ભૂલું. આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા સાથે અહીંયા મા બાપની મહત્તા ગણપતિ મહારાજે મને ને તમને સમજાવી. મા અને બાપ આ સંતાનો માટે શ્રેષ્ઠ પાત્ર છે એમ ગણપતિ ચરિત્રમાંથી મને ને તમને પ્રેરણા મળી. અને સમાજમાં ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, સમાજમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં નેતૃત્વ પ્રાપ્ત કરવું હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગેવાની પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ગણપતિ મહારાજે કહ્યું કે એનામાં આટલા ગુણ હોવા જોઈએ. દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાળો હોવો જોઈએ, એની ઇજ્જત સમાજમાં હોવી જોઈએ, બધાનું સાંભળનારો હોવો જોઈએ, વિશાળ પેટ વાળો હોવો જોઈએ, હા, અખંડ શ્રદ્ધા વાળો હોવો જોઈએ, ઈશ્વરના આસ્થા વાળો હોવો જોઈએ, લોકોમાં આસ્થા વાળો. આ પ્રકારના ગુણો વાળી કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજમાં નેતૃત્વ કરી શકે, સમાજનો અધિપતિ બની શકે અને જગત એને પૂજે છે સાહેબ, એના ગુણોને પૂજે છે. જાતિ પૂજ્ય તે રાજન ગુણા કલ્યાણકાર કા ચાંડાલપી વૃતસ્થમ તમ દેવા બ્રાહ્મણમ વિદુઃ. જાતિને ગુણ પૂજવાને લાયક. તો આમ ગણપતિ મહારાજે માતા પિતાની મહત્તા બતાવી. કુમાર કાર્તિકેય પ્રદક્ષિણા કરવા ગયા છે. ભગવાન શંકરને પાર્વતી માતા પોતાના પુત્ર ગણપતિનું વ્યભિચાર નક્કી કરે છે. વિશ્વરૂપ નામના પ્રજાપતિ એમની પુત્રી રિદ્ધિને સિદ્ધિ સાથે ગણપતિનું વ્યભિચાર નક્કી કરી. યોગ્ય સમયે લગ્ન થયા. દેવતાઓ ઋષિમુનિની ઉપસ્થિતિમાં મોટો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે ગણપતિ મહારાજ ભગવાન શંકરની પૂજા કરે છે, માં પાર્વતીની પૂજા કરે છે, એમનું પૂજન અર્ચન કરે છે. અને ગ્રસ્તાશ્રમના ફળ સ્વરૂપે ગણપતિ મહારાજને બંને પત્ની રિદ્ધિને સિદ્ધિને ત્યાં લાભ અને ક્ષેત્ર નામના પુત્રનો જન્મ થયો. હવે કુમાર કાર્તિકેય પ્રદક્ષિણા ફરીને આવ્યા. ત્યાં રસ્તામાં બરાબર નારદજી હામાં મળ્યા. નારદજી કુમાર કાર્તિકેયને કહે છે કે મારી એક વાત સાંભળો, મારે તમને એક વાત કહેવી છે. કુમાર કાર્તિકેયને કહ્યું કે તમે 7 વખત પ્રદક્ષિણા ફરીને થાક તો લાગ્યો હશે,
પણ મારી એક રજૂઆત છે, તમે સાંભળો. કુમાર કાર્તિકેય કે શું કે તમે 7 વખત પ્રદક્ષિણા ફરવા જે કામ માટે ગયા હતા ને એ કામ તો થઈ ગયું. તમારા ભાઈ ગણપતિના લગ્ન થઈ ગયા અને એક ની 2 પત્ની છે, હજી સાંભળી લ્યો એની આ 2 સંતાન છે. હવે તમને ઠીક લાગે? કુમાર કાર્તિકેયને એમ થયું કે માતા પિતાએ મારી સાથે પક્ષપાત રાખ્યો છે, પણ ભગવાન શિવ અને પાર્વતીનો ઈરાદો એવો નહોતો. વેદોની ઋચાઓની યથાર્થ સાર્થક કરવા માટે માતા પિતાએ ગણપતિના લગ્ન કર્યા હતા. માતા પિતાની મહત્તા સમાજને બતાવવા માટે ભગવાન શંકર અને ભવાનીએ ગણપતિના પ્રથમ લગ્ન કર્યા હતા. પક્ષપાત તો ઘણી વખત સંતાનને એવું લાગે કે મા બાપને નાનો દીકરો, અમારા માતા પિતા નાનો દીકરો સારો લાગે. એવું નથી હોતું. માતા પિતાને બંને આંખ સરખી હોય છે, પણ એના ગુણો, એની સેવાની ભાવના આ ખરેખર શ્રેષ્ઠ હોય છે. તો અહીંયા માતા પિતાની મહત્તા બતાવવામાં આવી છે કે મા બાપથી શ્રેષ્ઠ પાત્ર આ જગતમાં કોઈ નથી, એટલે એની ઇજ્જત કરવાની છે. કુમાર કાર્તિકેય દૂરથી પગે લાગી અને પોતાનું મૂળ સ્થાન ક્રોધ પર્વત ઉપર જતા રહ્યા. ભગવાન શંકર અને ભવાની બંને વિચાર કરે કે દીકરાને સમજાયું નહીં, નારાજ થઈને જતો રહ્યો છે. ઋષિમુનિઓને કહ્યું કે મનાવો કુમાર કાર્તિકેયને. ખૂબ કોશિશ કરી, કુમાર કાર્તિકેય પાછા ન વળ્યા. એક વખત માં પાર્વતીને પુત્રની યાદ છે. તમે સાહેબ, માં તો માં છે. એમ કહેવાય છે કે માનું હૃદય નવનીત કરતા કોમળ છે. માં એ પ્રથમ ગુરુ છે, માતા એ નિર્માતા છે. સાચું ઘડતર સંતાનોનું માં દ્વારા જ થાય છે. સંસ્કારોનું સંપ્રેક્ષણ, સંપ્રોક્ષણ અને સંસ્કારથી સમાહિત માં જ સંતાનને કરે છે. પછી પાલક માતા યશોદા હોય. ઠાકુર જ્યારે માં યશોદા પાસેથી વિદાય લઈ દેવકી અને વાસુદેવ પાસે જાય છે, ત્યારે યશોદાની કઈ સ્થિતિ જુદી હતી સાહેબ. અને કૃષ્ણની આંખની માલિકો પણ એ ઠાકોરની આંખમાં તેથી આંસુ હતા. યશોદાનો પ્રેમ, એ ગોવાળિયાની સાથે મોજ મસ્તી, આનંદ, એ બચપન. નંદ બાવા યશોદાજી સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ નંદલાલની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ
છપ્પન ભોગ અહીં મીઠ પીર સાજ છે છપ્પન ભોગ નીત પીર સાંભળે. માખણ મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણની મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણની મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણની મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાબાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. મને પાલક માનો પણ માનો સ્નેહ એની અમી નીતરતી આંખો અદ્ભુત છે, અજોડ છે. સોનાનું પાનાયું વાસણ બગાડ્યા. સોનાર પાનાઈને વાસણો મજાના. વાસણની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. પાસાની કાસરી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. કાસાની કાસળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. પાસાની કાસરી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાબાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાબાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાબાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. દાદાજીને જઈને કેજો રાધાજીને જઈને કહેજો ધવજી. અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હે અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. અમી ભરી આંખ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદ બાબાની માતા યશોદાની સાંભળે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. હે મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. મા વિશે કવિ બોટાદ જેટલું કહીએ મા બાપ વિશે એટલું થોડું. અને અત્યારના સાંપ્રત કાળમાં જરૂરી છે. પેલા પરિવાર વ્યવસ્થા છે ને એ બરાબર સાચવવી જરૂરી છે. પરિવારના પ્રત્યેક પ્રતિનિધિને આપણા તરફથી સંતોષ ન મળે તો સમજી લેવાનું ભગવાન આપણાથી નારાજ છે. એકબીજાને અનુકૂળ થઈને રહેવું ગ્રંથ આ શીખવે છે, સંત મત આ શીખવે છે. કવિ બોટાદ કરે તો કેટલી બધી સરસ વાત લખી. મીઠા મધુ મીઠા में हुलारनो મધુની મીઠા મેં હુલાવેલો.
એથી મીઠી છે મોરી માત રે આવી જનનીની જોડ સખી નહીં મળે હાથ ગુથેલના એ મનાવેલો હૈયું હેમંત કેરી જનની જોડ સખી નહીં મળે મોઢે બોલું બાન મનાવે હાથે જ નાનો કોહા પડે હવે મોટપની મજા હે મને થોડું લાગે કામલા પણ મોટપની મજા જેના હાડ માં હેત ભર્યું અનુમાન વેડે વેડે વરદાન પણ ઈમાં સ્વરૂપે બિરાજે એ તો કેરે કેરે ભગવાન જનની જોડ સખી નહીં મળે વર્ષે ઘડી કર્યો મનાદરી રે હરી ભાડીનો મેઘ મારે માસ રે જનની જોડ સખી નહીં મળે જગનો આધાર માની આંગળી રે કોટ રે આવી જનની જોડ સખી નહીં મળી એ આવી જનની જોડ સખી નહીં મળી એ આવી જનની જોડ સખી નહીં મળી જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદપી કરીએ છીએ એક જન્મભૂમિ ને એક જનની માં જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અદ્વૈતવાદ પ્રવર્તક હતા સાહેબ પણ માના પ્રેમે મજબૂર કર્યા અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરવા માટે સપિંડીકરણ કર્યા પછી શિકાસૂત્રનો ત્યાગ કર્યા પછી કોઈ ધાર્મિક વિધિ વિધાન નથી રહેતું પણ છતાંય માના પ્રેમે એમને ખેંચ્યા અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરવા માટે શંકરાચાર્યજી માના વચન પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહી શકાય માનો પ્રેમ માની મમતા જ કંઈક જુદી છે સાહેબ કહેવાનો હેતુ મારો એટલો જ કે આ બધી કથાના પ્રસંગો મારા તમારા જીવન સાથે વણાયેલા છે મને તમને જીવનમાં પ્રેરણા આપે છે
અને કથાનું શ્રવણ કર્યા પછી જીવન બદલાવવું જોઈએ. આપ સર્વ બહુ સમજદાર છો અને આજે 6 દિવસથી હું જોઉં છું કે ઘણો બધો સમય વયો જાય, એકાદ કલાક વધારે થઈ જાય, છતાંય તમે તમારું ધૈર્ય ગુમાવતા નથી. આજે 6 દિવસથી આ કથા વિરામ તરફ જઈ રહી છે ત્યારે આપ સર્વે ખૂબ ભાવ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ એ આપે આપી છે. એ બદલ હજી હું કહું આપ સર્વને હું લાખ લાખ વંદન કરું. આ ગામ એક મારા માટે ઉદાહરણ બન્યું કે ખરેખર રતનાલ ગામની પ્રત્યેક વ્યક્તિ સંસ્કાર સંપન્ન છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિ સદવિચાર સંપન્ન છે અને ભગવાન ભલે માલિકે તમને આપ્યું પણ તમે પચાવી શક્યા છો એ બદલ તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. આવા સદકાર્યો પરમાત્માની કૃપાથી થતા જ રહે એવી મહાદેવને મારી હૃદયથી પ્રાર્થના છે. પણ ગ્રંથની સાથે ગ્રંથનો મત, સંત મત આને લક્ષ્યમાં લઈએ તો જ આપણી કથા છે ને જીવનમાં ફળે, બાકી ન ફળે. કથા સુણી સુણી ફૂટા કાન તોય ના આવ્યું અખા બ્રહ્મ જ્ઞાન. તિલક કરતા 53 થયા, જપમાળાના નાકા ગયા, તીરથ ફરી ફરી થાયકા ચરણ તોય ન પહોંચ્યા હરિને શરણ. તુલસી દેખી તોડે પાન, પાણી દેખી કરે સ્નાન, અખા તોય ના આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન. અહીંયા તો બધું સમજનો સમાજ છે સાહેબ, એક શબ્દનો વજન કરી શકે અને સમજનો વર્ગ હોય ને ત્યાં થોડીક મોતની તોરો છૂટે, આપણે કંઈક 2 શબ્દ ભગવાનની પ્રેરણાથી નીકળે. 6 દિવસથી આપણે ધૂણી દેખાવીને બેઠા છીએ, મહાદેવની યાદ કરી. ભોળાનાથ તું રજી જા. વિશ્વમાં જે કઈ સંકટો આવે છે, જે કઈ દુઃખ આવે, જે કઈ મુસીબત આવે છે, હે પરમાત્મા આમાંથી તું મુક્ત કરી દે. ધૂણી રે દેખાવી ભોલે અમે તારા